Hello everyone, again welcome in biology lecture and we are discussing our fourth chapter, that is molecular basis of inheritance. Okay, in last lecture we are discussing about DNA packaging, means how this long DNA is packed into smaller cell. Okay, that is the DNA packaging. We have seen in both cell, that is the prokaryotic and eukaryotic cell, means in unicellular organism or in multicellular organism. Okay, basically remember for eukaryotic cell, generally question is asking from the eukaryotic cells. Now main topic of this chapter, okay, what is the title of this chapter? Is molecular basis of inheritance, means we have to study DNA at molecule level in this chapter. Okay, means what is the structure of DNA? This is the main topic of molecular basis of inheritance. Okay, for general knowledge also you should know what is the DNA structure. And now today's topic is DNA structure, and carefully listen this lecture or maybe repeat video for 2 to 3 times, then you can understand the structure or you can remember the structure of DNA. Okay, I will tell you in very easy language or in very simple structure of DNA, not the complicated structure. You know the shape of DNA, that is double helical form, means DNA has a double stranded helix form. Now DNA has three basic components. Simply, first of all, DNA is polynucleotide chain. What is DNA? Is deoxyribonucleic, full form of DNA is deoxyribonucleic acid, and DNA is polynucleotide chain. Now what is the meaning of polynucleotide chain? Now divide the word in polynucleotide, okay, then chain. Now simply take the word nucleotide. First we will see what is nucleotide, then we will see what is polynucleotide chain. Now see what is nucleotide chain, or simply what is nucleotide. Because this DNA, okay, this double-stranded DNA is made up of nucleotide. Main component of DNA is nucleotide. Now DNA or nucleotide made up of three components. Already in last lecture we have discussed about, okay, roughly discussed about what is three components of nucleotide. First component is here is second and here is third. First component is nitrogen bases, simply nitrogen base. Second component is sugar, sugar is pentose sugar, and third component is phosphate group, and third component is phosphate group. Now what is nitrogen base? Base, you know what is base? Okay, base that made up of nitrogen, that is made up of by nitrogen, that is nitrogen bases. Base acid, you know the difference between base and acid. In earlier standard, means in lower standard, we have studied experiment about what is base, what is acid. Okay, red litmus get blue, blue litmus get red. Okay, that is base acids, and pH, or according to pH, if pH is less than 7 then is acid, pH is greater than 7 then that is, okay, base, that is the nitrogen base. This is not the acid, this is base. Second was sugar, sugar is pentose sugar, and third one is a phosphate group. Now see, there are again two types of nitrogen bases.
two types of nitrogen bases present in DNA. Remember, nitrogen bases again divided into two types, that is the purines and second one pyrimidines. Purines and pyrimidines. Now again purine has two types or two nitrogen bases and pyrimidines has two nitrogen bases or two nucleotides. First one is adenine and second one is guanine. Okay, and pyrimidines has again two bases, that is thymine and second one thymine and second one cytosine. Purines, adenine and guanine, simply A and G, and second one pyrimidines, thymine and cytosine, simply T and C. Okay, this DNA has that nitrogen bases or nucleotide present in this form, means these are the binding agent for this backbone or this strand. This strand or thread like structure is get binded with this nitrogen bases, and there are four types of nitrogen or nucleotide, that is the adenine, guanine, and second one thymine and cytosine. This is one and this is second, means adenine get attached to thymine with double bond and guanine get attached to cytosine with triple bond. Okay, adenine double bond get attached to thymine means A and T, and second one guanine get attached to cytosine with triple hydrogen bond means G and C. Means if there is adenine on one strand, then there must be thymine on the second strand. Get it? Okay. We will discuss later in detail. Now see second one, sugar. Okay, first component, understand nitrogen bases. Nitrogen bases there are four nucleotides. Okay, first, second, third, means four nitrogen, first, second, third, and fourth. Now see sugar. Okay, I am telling about two types of sugar, which is two types. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. मिरफ कर दो एवढा. कोणता कंपोनेंट आहे सेकंड? शुगर. What is full form of DNA? Deoxyribo. Deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. What is deoxyribose? And second one ribose, because the DNA has deoxyribose and RNA, okay, RNA has ribose, means two types of sugar, deoxyribose and ribose sugar. See the structure, what is the difference between these two sugars? Now see, one is oxygen molecule and more, there is the remaining five are the carbon molecules, means first, second, third and fourth and fifth one get attached like this. This is fifth carbon. Okay, because this is pentose sugar, therefore there are five carbons, 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly here
1, 2, 3, 4, and fifth one get attached by extra bond, that is C. What is difference between this is deoxyribose, I am writing here shortly, deoxyribose, and this is simply ribose. What happened? In ribose, second carbon get attached with OH group and hydroxyl group and with one H molecule. Second carbon get attached to OH, but what happened in deoxyribose sugar? Second molecule of carbon has only H bond. H and H, here is oxygen and hydrogen, here is only hydrogen, means oxygen is absent in this case, therefore is called as deoxyribose because one oxygen is absent. Okay, and because of this hydroxyl group, this ribose sugar is more active. Okay, and this deoxyribose is stable compound. This is reactive because of hydroxyl group. You have seen in chemistry that is hydroxyl group are the most reactive groups. Okay, and there is no oxygen there, was this component is stable component. Already हा काय reactive असल्यामुळे हा काय करणार नाही, काही ट्रान्सफॉर्मेशन असेल किंवा दुसऱ्या बरोबर रिएक्ट होण्याची कॅपॅसिटी असेल ती काय असणार आहे, ऑलरेडी मॅक्सिमम असणार आहे. ओके, हा काय स्टेबल कंपोनेंट आहे, त्याच्यामुळे मॅक्सिमम मटेरियल ट्रान्समिट, जेनेटिक मटेरियल ट्रान्समिट करण्याची कॅपॅसिटी पण कशाकडे असेल, डिऑक्सिरायबोज शुगर कडे असेल, कारण हा कोणता मेंबर आहे, हा ऑलरेडी रिएक्टिव्ह मेंबर आहे. ओके, त्याच्यासाठी मोस्टली जे डीएनए ते कशाचं काम करतंय, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करण्याचं काम करतंय, आणि त्याच्यामुळं कोणता ग्रुप याच्यामध्ये प्रेझेंट पाहिजे, डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लियोटाइड. ओके, तर दोन्ही शुगर मध्ये काय डिफरन्स आहे. ओके, इथं OH ग्रुप प्रेझेंट आहे सेकंड मॉलिक्युलला 1, 2 म्हणजे सेकंड पोझिशनला, त्याच्यामुळे इथे फक्त एक ऑक्सिजन काय ऍबसेंट. ओके, इतर वेळेस इथं काय असणार आहे, एक OH ग्रुप असेल, इथे एक OH ग्रुप असेल, तिथे एक जो कार्बन असणार आहे इथं H बॉन्ड आहे, मात्र हा जो C आहे इथं परत काय असणार आहे, एक OH बॉन्ड असणार आहे. म्हणजे जर आपण सोडून दिलं तिथे OH, मात्र जर रायबोज मध्ये कसं तिथं OH आहे, इथं OH आहे, इथं OH आहे, इथं OH. ओके, हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे, इथं फक्त काय एका ठिकाणी हायड्रोक्सिल ग्रुप काय ऍबसेंट. ओके, त्याच्यामुळे हा कंपोनंट काय स्टेबल कंपोनंट. समजा दोन्ही मध्ये डिफरन्स. ओके, हा डिफरन्स एकदम व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा, दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय. आता आपल्याला रायबोज शुगरचं आपल्याला डिस्कशन नाही करायचं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी डीएनए मीन्स डिऑक्सिरायबोज. त्याच्यामुळे ही शुगर जे एक्झाम्पल आहे ते काय करायचं लक्षात ठेवा. And now third component of phosphate. Okay, first one nucleotide, second one sugar, and third one phosphate. Again, phosphate is a special component of DNA, and because of phosphate group there is negative charge present on DNA. Already we have seen in last lecture that is because of phosphorus present in DNA there is negative charge present in DNA. And what is positive charge? Where is positive charge? Histone protein possesses positive charge because of acids. Okay, phosphate. Where is phosphate? And this sugar is present, and where is nucleotide? Out of three, means first one nucleotide base, second one sugar, and third one phosphate group. Out of these three elements, sugar and phosphate are present on the backbone of this double-stranded DNA. Means on this thread or on this string there is phosphate and sugar present, and this phosphate and sugar get bounded by the nitrogen bases. Understand? Means here is sugar, and sugar
has phosphorus. Again here is sugar. Sugar contains phosphorus, and this sugar group get attached to this nitrogen bases. Means this, now see in this type. Okay, this is oxygen. This point means this has O, oxygen, and 5 carbon atoms. The first hydroxyl group आहे, फर्स्ट हायड्रोक्सिल ग्रुपला ऑलवेज काय अटॅच होईल, दॅट इज नायट्रोजन बेस्ड एडेनाइन. ओके, एडेनाइन और guanine, purines, simply remember purines get attached to first hydroxyl group, and this adenine get attached to the second strand of DNA with thymine. AT सिक्वेन्स ऑलवेज लक्षात ठेवायचा. ए ऑलवेज कशाला अटॅच असणार आहे, या टीलाच अटॅच असणार आहे. टी म्हणजे आता या डायग्राम मध्ये लक्षात घ्यायचंय, शुगर हा जो शुगर मॉलिक्यूल आहे, हा शुगर मॉलिक्यूल फॉर एक्झाम्पल आता इथं असणार आहे. हा फक्त मी पॉईंट दाखवतो, डिटेल मध्ये कुठे या डायग्राम मध्ये. हा शुगर मॉलिक्यूल कुठे असणार आहे, या पॉइंटला असणार आहे. या पॉइंटला असल्यानंतर हा जो बेस दाखवलाय मी, ही हाफ पर्यंत राहील, ते म्हणजे काय असणार आहे, इथं ॲडेनाइन असणार आहे. आणि हा ॲडेनाइन कशाला अटॅच असणार आहे, शुगरच्या OH ग्रुपला. इथं शुगरचा जो OH ग्रुप असणार आहे त्याला ॲडेनाइन अटॅच असणार आहे. हा सेकंडचा हाफ जो पोर्शन आहे, सेकंडच्या हाफ पोर्शनला काय अटॅच असणार आहे, ते थायमिन. आणि थायमिन परत इथं जो मॉलिक्यूल आहे शुगर मॉलिक्यूल, ह्या शुगर मॉलिक्यूलला काय अटॅच असणार आहे, हा थायमिन. असाच जे काय असणार आहे, शुगर मॉलिक्यूल असणार आहे त्याच्या OH ग्रुपला काय अटॅच असणार आहे, या साईडनी टी अटॅच असणार आहे. अशा प्रकारचे काय ही एक बॉन्डिंग. ओके, समजा शुगर मॉलिक्यूल OH नंतर A आणि A ला काय अटॅच, इथं टी अटॅच. ओके, म्हणजे हा जो बॅकबोन, याला बॅकबोन म्हणतात, हा जो स्ट्रँड याला बॅकबोन म्हणतात. आणि बॅकबोन कशाचा बंडल असतो, फॉस्फरस आणि शुगर. आणि जे मिडलचे बेस आहे ते अटॅचिंग मेंबर, बाइंडिंग मेंबर, ते कशाचे बनलेले आहे, नायट्रोजनचे बनलेले आहे. नायट्रोजन कोणत्या टाईपचे, ॲडेनाइन, थायमाइन. मे बी सेकंड जे असणार आहे, आता सेकंड शुगर ते पण सांगायचे. समजा सेकंड शुगर आहे, सेकंड मॉलिक्यूल आहे, तर त्याला मे बी काय अटॅच असणार आहे, आता इथं G guanine अटॅच असणार आहे, अँड C म्हणजे ओके साइटोसाइन प्रेझेंट असेल या पॉइंटला. मग आता कंटिन्युअसली काय असणार आहे, याचा एक सिक्वेन्स असणार आहे. आता सेकंड शुगर मॉलिक्यूल याला कसा अटॅच होणार आहे, सेकंड शुगर मॉलिक्यूल कसा अटॅच होणार आहे ते बघायचं आहे. ओके, या पॉइंट मध्ये आपण फक्त एकच ग्रुप बघितलेला आहे, म्हणजे एकच बेस. आता तुम्हाला माहिती नंबर ऑफ बेस. ओके, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोसम जर लास्ट लेक्चर स्टडी केले, एक न्यूक्लियोसम म्हणजे एक जर आपण काय केलं, पूर्णच्या पूर्ण जर राऊंड कन्सिडर केला न्यूक्लियोसमचा, तर त्याच्यावरती अप्रोक्सिमेटली 200 बेसिस असतात, अप्रोक्सिमेटली 200. आता मी एवढं स्ट्रक्चर काढलंय, दिस इज नॉट मीन दिस इज दी होल DNA. ओके, म्हणजे हा पूर्णच्या पूर्ण DNA ड्रॉ केला असं नाही, फक्त काय केलं आपण स्टडीसाठी फक्त एक सेगमेंट फक्त काय केलेली, कट केलेली, असा याचा मिनिंग आहे. ओके, कारण हा हेलिक्स फॉर्म मध्ये कंटिन्युअस असणार आहे पुढे. ओके, या फॉर्म मध्ये, हा फॉर्म मध्ये काय असणार, हे कंटिन्यू असणार. फक्त आपण स्टडी पर्पज साठी काय केलं, मी कट केला. त्याच्यामध्ये पण इथं मी एकच बेस घेतला होता, इथं एक शुगर ग्रुप आहे, एक शुगर ग्रुप. आता नंबर ऑफ बेसेस काय असणार, इथं कनेक्ट असणार आहे, नंबर ऑफ बेसेस असतील, इथं नंबर ऑफ शुगर असणार आहे. मग हा शुगर मॉलिक्यूल असणार आहे सेकंड, याला कोणत्या टाईप मध्ये अटॅच होईल, कसं काय अटॅच होईल ते बघायचं आपल्याला. तर हा एक शुगर मॉलिक्यूल आहे फर्स्ट पॉईंटचा, आणि हा शुगर मॉलिक्यूल इथला सेकंड पॉईंटचा. ओके, तर ऑलवेज
फर्स्ट जो कार्बन कंपोनेंट आहे फर्स्ट, हा जो फर्स्ट कार्बन कंपोनेंट आहे, त्या फर्स्ट कार्बन कंपोनेंट जो हायड्रोक्सिल कंपोनेंट त्याला ऑलवेज काय अटॅच असणार आहे, नायट्रोजन अटॅच असणार आहे, तो पण कोणता आहे, ॲडेनाईन. ॲडेनाईनला काय अटॅच असेल या केसमध्ये, आता सेकंड स्टँडर्ड कन्सिडर केलं तर तिथं थायमिन अटॅच असेल. थर्ड 1, 2 आणि थर्ड काय इथं परत हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे. आता या केसमध्ये पण इथं काय OH आहे. आता फॉर एक्झाम्पल इथं मी काय कन्सिडर करतो, जी कन्सिडर करतो, जीला काय अटॅच असेल या केसमध्ये, इथं C अटॅच असेल. सेकंड अँड थर्ड परत काय इथं हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे, इथं हायड्रोजन, आणि परत जो पाचवा OH ग्रुप आहे, पाचवा कार्बन आणि त्याला OH ग्रुप अटॅच आहे. आता ह्या OH आणि हा OH काय व्हायला पाहिजे, एकमेकांना अटॅच व्हायला पाहिजे या टाइप मध्ये. मात्र इथं काय सांगितलं होतं मी, ह्या OH ला काय अटॅच, इथं फॉस्फरस अटॅच. ओके, कारण हा जो स्ट्रँड बनलेला आहे तो कशाचा बनलेला आहे, शुगर आणि फॉस्फेटचा बनलेला आहे. त्याच्यामुळे हा OH इथं फॉस्फरसला कनेक्ट असेल आणि हा फॉस्फरस परत या OH ला कनेक्ट असेल. फॉस्फरस, okay, means this phosphorus is get attached to two hydroxyl group, first one and second one. समजतंय का? P हा कशाला अटॅच आहे, हा एक इलेमेंट आहे शुगरचा जो पाचवा कार्बन कंपोनेंट आहे त्याला जो हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे, त्या हायड्रोक्सिल ग्रुपला काय प्रेझेंट आहे, P प्रेझेंट. हा P परत कशाला अटॅच झालेला आहे, जो फर्स्ट शुगर ग्रुप आहे त्याच्या OH ग्रुपला अटॅच झालेला आहे. ओके, हा जो फॉस्फरसने बॉन्ड केलेला आहे ह्या हायड्रोक्सिल आणि हा हायड्रोक्सिल सोबत, म्हणजे OH आणि OH सोबत जो बॉन्ड बनवलेला आहे P, त्याला काय म्हणतात, डबल डिसॉसिएशन. ओके, डबल किंवा सिंपली फॉस्फोडायस्टर हे एक लक्षात ठेवायचं, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड, डाय. ओके, बिकॉज ऑफ डबल हायड्रोक्सिल ग्रुप. नाउ see the numbering. Okay, this is first, second, third, this is fourth and this 5. या पॉइंटला 2 कार्बन आहे, हे पण लक्षात ठेवायचं. 1, 2, 3, 4 आणि एक मी काय केला होता, एक एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करून काय केलेला आहे, कार्बन अटॅच केलेला आहे. त्या कार्बनला हा OH ग्रुप अटॅच आहे. एक स्ट्रक्चर पण लक्षात ठेवायचं आहे, कारण की आता डिटेल मध्ये काय होतंय, हा पॉइंट आहे, इथं कार्बन आहे 1, 2, 3, इथं 4 आहे. मात्र इथं मी काय केलेलं आहे, कार्बन एक एक्स्ट्रा लाईन ड्रॉ करून कार्बन अटॅच केला, म्हणजे किती कार्बन आहेत, परत 5च कार्बन आहे. ओके, इथं कन्फ्युज व्हायचं नाही, इथं एकच आहे, इथं किती आहेत, 2 आहे, एक इथं असणार या पॉइंटने एक लाईन नेक्स्ट ड्रॉ केली होती कार्बन साठी. त्याच्यामुळे डबल हायड्रोक्सिल ग्रुप कशाला कनेक्ट केलं, फॉस्फरसला. नंबरिंग 1, 2, 3, 4 आणि इथं काय असणार आहे, 5 नंबरच्या कार्बनला अटॅच आहे हा OH. आणि या केस मध्ये 1, 2, 3 नंबरच्या OH ला काय अटॅच, इथं फॉस्फरस अटॅच आहे. ओके, 3 नंबर आणि हिअर इज 5 नंबर. If we cut this segment, then this 3 get separated from this 5. Means this helix. आता हा हेलिक्स काय केला, मी काय म्हणलो, पूर्णच्या पूर्ण आपल्याला काय इथं हेलिकल फॉर्म मध्ये लॉंग DNA प्रेझेंट असतो. मात्र मी जर कट केला तर कट कुठून होणार आहे, जिथून जॉईन झालेला आहे तिथून काय होईल, तो कट होईल. म्हणजे नोमेनक्लेचर करताना कसे करतात, नोमेनक्लेचर तुम्ही जर पाहिलं बुक मध्ये किंवा कुठेही, किंवा आधी तुम्हाला माहित असेल तिथे काय डिनोट करतो आपण 5 डॅश, आणि सेम सेगमेंट इथं कशाने डिनोट करतो आपण 3 डॅशने. 5 डॅश अँड 3 डॅश. का 5 डॅश आणि 3 डॅश हे पण लक्षात घ्यायचंय, कारण कट केल्यानंतर किंवा सिम्पली कट केल्यानंतर पण जाऊ दे, पण सिम्पली इथं हा 3 नंबरच्या हायड्रोक्सिल ग्रुपला आणि इथं 5 नंबरच्या हायड्रोक्सिल ग्रुपला काय अटॅचमेंट आहे, त्याच्यामुळे 3, 5 एका स्ट्रँडचा. आणि हा जो सेकंड असणार आहे हा अपोजिट असणार आहे, त्याच्या अपोजिट. म्हणजे इथं डिनोट करताना 3 डॅश आणि इथं डिनोट करताना काय करायचंय, 5 डॅश डिनोट करायचं. कारण ग्रुप हे अपोजिट काय होतात, अटॅचमेंट होती. सेम 5 डॅश 3 डॅश आणि सेम इकडून 5 डॅश 3 डॅश अटॅच होणार नाही, कारण ए ला ए नंतर जी ला जी असे अटॅचमेंट होत नाही. अटॅचमेंट अपोजिट ग्रुप सोबत होणार. सेम ए ला टी अटॅच होणार आणि सेकंड अटॅचमेंट काय झालं, जी ला सी अटॅचमेंट. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस डबल स्टँडर्ड दाखवतो आपण, डबल स्टँडर्ड, त्यावेळेस 5 डॅश 3 डॅश अँड 3 डॅश 5 डॅश.
आणि 3 आणि 5च काय हे पण लक्षात घ्यायचंय की अटॅचमेंट तिसऱ्या हायड्रोक्सिल ग्रुप म्हणजे तिसऱ्या कार्बन बरोबर इथं, आणि इथं कितव्या कार्बन सोबत आहे, 5व्या कार्बन सोबत. राहील लक्षात. ओके. मग तुम्हाला जर विचारलं 1 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू व्हॉट, ओके, 1 न्यूक्लियोटाइड वन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू काय, 1 न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, हा 1 न्यूक्लियोटाइड हा पूर्णच्या पूर्ण काय झाला, एक 1 न्यूक्लियोटाइड झाला. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि शुगर ह्या 3 कंपोनंटचा मिळून काय झाला, तर एक न्यूक्लियोटाइड झाला, म्हणजे एक लाईन झाली. जर आपण जर लॅडर कन्सिडर केला म्हणजे जर पायऱ्या जर कन्सिडर केल्या, त्याची एक स्टेप होईल, पहिली स्टेप. ही पहिली स्टेप म्हणजे काय झाली, 1 न्यूक्लियोटाइड. 1 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 शुगर मॉलिक्यूल. याला काय अटॅच असणार, इथं फॉस्फरस अटॅच असणार आहे, आणि OH ला काय अटॅच असणार आहे, A, आणि A ला काय अटॅच असणार आहे, इथं T अटॅच असणार आहे. मीन्स दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज 1 न्यूक्लियोटाइड. समजलं 1 न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, फॉस्फरस, शुगर आणि नायट्रोजन, हा झाला 1 न्यूक्लियोटाइड. मग आपण काय म्हटलेलं आहे सुरुवातीलाच मी काय लिहिलं होतं, DNA इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. आता याच्यापैकी आपण न्यूक्लियोटाइड बघितलं, न्यूक्लियोटाइड म्हणजे काय, हे 3 कंपोनंट, आणि 1 न्यूक्लियोटाइड पण समजले तुम्हाला. मग इथं पॉली म्हणजे काय, मेनी. पॉलीचा मिनिंग काय होतो, मेनी. म्हणजे हा फर्स्ट झाला, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 अप टू n नंबर, जे काय लास्ट नंबर असेल तिथपर्यंत जर कन्सिडर, तर आपण काय म्हणणार, मेनी. मेनीलाच कोणता वर्ड इथं वापरला, पॉली. असे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जर अटॅच झाले तर त्याला काय म्हणणार आपण, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. आणि त्याची काय फॉर्म होते, चेन फॉर्म होते, म्हणून त्याला म्हणतो आपण चेन. दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, समजतं. ओके, आय थिंक तुम्हाला स्ट्रक्चर सगळं समजलेलं असेल. ओके, एवढं लक्षात ठेवा, कारण एक्झामला DNA स्ट्रक्चर आल्यानंतर तुम्हाला शुगर, फॉस्फेट ग्रुप कुठे अटॅच असतो, त्याच्यानंतर हा जो नायट्रोजन बेस आहे तो कोणत्या हायड्रोक्सिल ग्रुपला प्रेझेंट असतो. ओके, इथं एक ऑक्सिजन ऍब्सेंट असतो सर, रायबोज शुगर मध्ये तो प्रेझेंट असतो, त्याच्यामुळे हा स्टेबल कंपोनंट आहे, आणि याच्यामध्ये कॅपॅसिटी जेनेटिक मटेरियल ट्रान्समिट करण्याची. ओके, अजून जर तुम्हाला लेंथ माहित पाहिजे, याच्यामध्ये लेंथ किंवा थोडे डिस्टन्स त्याच्यामध्ये, फॉर एक्झाम्पल हा एक DNA, तर DNA ज्यावेळेस 1 कम्प्लीट टर्न करतो, 1 कम्प्लीट टर्न जर होत असेल म्हणजे ह्या पॉईंट पासून तर या पॉईंट पर्यंत, म्हणजे काय झालं, एक टर्न झालेला आहे. या पॉईंट पासून तर या पॉईंट पर्यंत म्हणजे जर पूर्ण एक हेलिक्स जर कम्प्लीट झालं तर ते डिस्टन्स बिटवीन 2 हेलिक्स इज 3.4 नॅनोमीटर. रिमेंबर फॉर द ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन, दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन कम्प्लीट हेलिक्स. ओके, दॅट इज 3.4 नॅनोमीटर. एक हेलिक्स कंप्लीट केला, एक राऊंड पूर्ण केला, सिंपली एक राऊंड जर पूर्ण केला तर ते डिस्टन्स किती असणार आहे, 3.4 नॅनोमीटर. आता मी काय म्हणलो, इथं पहिला बेस पेअर प्रेझेंट आहे, इथं सेकंड बेस प्रेझेंट आहे. व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन दीज 2 बेसेस, द डिस्टन्स बिटवीन दीज 2 बेसेस इज 0.34 नॅनोमीटर, आणि या 2 बेस मधलं डिस्टन्स इज 0.34 नॅनोमीटर. आणि अजून डायमीटर किती असेल, फॉर एक्झाम्पल हा हेलिक्स काय झालेला आहे, तुम्ही जर पाहिले 3D डायग्राम जर बघायचे, तुम्ही आता युट्यूबवर बघा, युट्यूबवर तुम्ही 3D डायग्राम जर बघितले तर काय असणार, एक डायमीटर असणार किंवा डिस्टन्स. हे डिस्टन्स आता आपण काय बघितलं, हे व्हर्टिकल डिस्टन्स बघितलं 2 बेस मधलं. आता याचा जर पूर्ण राऊंड जर असणार आहे, हा हेलिक्स फॉर्म केला म्हणजे काय असणार, राऊंड असणार आहे. डायमीटर जर कॅल्क्युलेट केलं तर डायमीटर किती असणार आहे, 2 नॅनोमीटर. मीन्स डायमीटर ऑफ this helix 2 nanometer, distance between complete helical form is for one round is 3.4 nanometer, and distance between 2 bases 0.34 nanometer. ओके, समजलं DNA चं स्ट्रक्चर. DNA स्ट्रक्चर एकदम इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपल्याला प्रत्येक गोष्ट DNA स्ट्रक्चर मध्ये माहित पाहिजे, कोणते बेस कुठे प्रेझेंट असतात. आणि अप्रॉक्सिमेटली आपण एक न्यूक्लियस वर 200 बेसेस असतात अप्रॉक्सिमेटली एका न्यूक्लियसवर. ओके,
हे लक्षामध्ये हे 5' काय 3' काय हे पण एक लक्षात ठेवायचं, कारण अटॅचमेंट कोणत्या नंबरच्या कार्बन सोबत झालेली आहे त्याच्यानुसार काय केलेलं आपण याचे स्ट्रँड काढलेले आहे. ओके, या लेक्चर मध्ये फॉर एक्झाम्पल अजून एक बॉन्ड राहिलेला आहे आपला, एक बॉन्ड. या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलंय, हा जो बॉन्ड आहे फॉस्फरस आणि ह्या ऑक्सिजन, मला परत ड्रॉ करावं लागेल. मी फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड सांगितलं बघा आता, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कशामधला सांगितलं मी, हा जर फॉस्फेट मी जर ड्रॉ केला, फॉस्फेट ड्रॉ केला तर इथं समजा 1-2 कार्बन, इथं एक दुसरा कार्बन असं दाखवला, याला काय अटॅच OH ग्रुप आहे आणि या OH ग्रुपला काय अटॅच आहे फॉस्फरस. आणि सेम जर दुसरा असेल तर इथं परत OH ग्रुप आहे आणि परत मग काय इथं हा या टाइप मध्ये अटॅचमेंट आहे. म्हणजे 2 शुगर मॉलिक्यूल मध्ये मिडलला एक फॉस्फेट आणि त्याच्या साईडला OH ग्रुप, याला काय मी डबल हायड्रोक्सिल बॉन्डनी फॉस्फरस अटॅच आहे, म्हणून त्याला काय म्हटलं मी फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. हा एक बॉन्ड झाला कशामधला, फॉस्फरस आणि शुगर मधला. आता सेकंड बॉन्ड आहे, इथं काय फर्स्ट जो कार्बन आहे, फर्स्ट कार्बन त्याला जो हायड्रोक्सिल ग्रुप आहे याला काय प्रेझेंट असतं, नायट्रोजन अटॅच असतो. मग ह्या OH आणि हा जो नायट्रोजन आहे ऍडेनाईन नायट्रोजन आहे, यांच्यामध्ये पण एक बॉन्ड आहे, कारण हा काय झाला पाहिजे अटॅच झाला पाहिजे. म्हणजे या केसमध्ये हा जो ऍडेनाईन आहे, ही लाईन ऍडेनाईनची, ती तर कुठेतरी अटॅच, जसं हा फॉस्फरस याला अटॅच झाला कोणत्या फॉस्फोडायस्टर बॉन्डने, तसंच याला काय म्हणायचं, हा जो बॉन्ड आहे याला काय म्हणायचं ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. काय म्हणतंय ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. आणि फॉस्फरस होता इथं एक कार्बन, याला एक H अटॅच, सेकंड कार्बन आणि याला काय अटॅच OH अटॅच, याला P अटॅच आहे. आणि हा जो ग्रुप होता हा काय झाला बॉन्ड कोणता, फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड. 2 बॉन्ड झाले. आणि तिसरा बॉन्ड राहिला आपला फक्त याच्यामध्ये, तिसरा बॉन्ड. तिन्ही बॉन्ड लक्षात ठेवायचे. तिसरा बॉन्ड कोणता असेल आता, जिथं अटॅचमेंट होती तिथं फॉस्फरस OH ला अटॅच झाला तो एक, आणि इथं शुगर ह्या ऍडेनाईन ला अटॅच झाली ते एक. अजून एक अटॅचमेंट इथं ही मिडलची अटॅचमेंट, म्हणजे हा ऍडेनाईन ह्या थायमिनला अटॅच झालेला आहे. मग कोणत्या बॉन्डने अटॅच झालेला आहे, तर आज ऑलरेडी इथं सांगितलं होतं मी, कोणत्या डबल हायड्रोजन बॉन्डने काय झालेला तो अटॅच झालेला आहे. ओके, कोव्हॅलंट बॉन्ड असतो हा, कोव्हॅलंट बॉन्ड. कोणता बॉन्ड असतो, डबल हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, डबल हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे स्ट्रक्चर या टाइप मध्ये समजलं का? आय थिंक ते दिसत नाही, मी लेक्चर परत ड्रॉ करते. इथे N, या पॉइंटला पण N, H आणि कशाला अटॅच झालेला आहे तो इथल्या ऑक्सिजन सोबत O ला अटॅच झालेला आहे. इथं N आणि मध्ये N कशाने अटॅच झालेले, H ने अटॅच झालेले. हे जे स्ट्रक्चर आहे गॉनाइन, आणि दिस स्ट्रक्चर सॉरी दिस इज थायमिन आणि दिस इज ऍडेनाइन. ओके, प्युरिन्स आणि हे काय पिरिमिडिन्स आहे. पिरिमिडिन्स नाव जरी मोठं असलं तरी स्ट्रक्चर काय छोटं स्ट्रक्चर आहे, फक्त सिंगल स्ट्रक्चर पहा, एवढं स्ट्रक्चर कशाचं आहे, थायमिनचे पिरिमिडिन्स आहे. जे प्युरिन्स आहे नावाने छोटं आहे पण स्ट्रक्चर जे आहे काय मोठं आहे आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये अटॅचमेंट जी हा नायट्रोजन आहे ऑक्सिजन सोबत आणि हा नायट्रोजन आहे नायट्रोजन सोबत अटॅच झालेला आहे, पण इथं हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन म्हणजे डबल हायड्रोजन बॉन्डनी काय झालेला आहे
अटॅच झालेला आहे. म्हणजे ए डबल बॉन्ड विथ टी, म्हणून अशाला म्हणतात ए हा डबल बॉन्डनी टीशी अटॅच असतो. डबल बॉन्ड म्हणजे कशाचा, हा एच आणि एच अशा अटॅचमेंट असते. ओके, हा झाला हायड्रोजन बॉन्ड. अशा 3 टाईपचे बॉन्ड झाले. ओके, फॉस्फोडायस्टर, सेकंड वन ग्लायकोसिडिक, आणि हा तिसरा हायड्रोजन बॉन्ड. ओके, आणि जो नेक्स्ट टाईप असतो, कारण 4 टाईपचे नायट्रोजन बघितले आपण, हा ॲडेनाइन आणि हा थायमिन झाला. दुसरा कोणता असतो प्युरिन्स मध्ये, समजा ग्वानाइन आहे, आणि सेकंड वन इकडे कसं कोणता असतो, सायटोसाइन. सायटोसाइन मात्र ह्या दोन्हीमध्ये डबल बॉन्ड नसतो, यांच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो, ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड. ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड म्हटल्यानंतर अजून एक टेक्निक काय असणार, इथं एक्स्ट्रा अटॅचमेंट असणार. एक्स्ट्रा अटॅचमेंट पण दाखवतो मी. फॉर एक्झाम्पल आता इथं ओ, इथं एच, आणि इथं काय असतो, एन असतो. म्हणजे अजून एक तिसरा एलिमेंट पण अटॅच असतो, त्याच्यामध्ये एन एन एन. ओके, तर एन एन या टाईपला काय येतं, ऑक्सिजन. हा एच नी काय अटॅच. ओके, राईट. लक्षात, जी आणि सी मध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड, आणि ए आणि टी मध्ये डबल हायड्रोजन. ओके, असे 3 टाईपचे बॉन्ड. म्हणजे हे अटॅचमेंट कशी होती तसं मग तुम्हाला समजले, कोणता कशाने अटॅच आहे, कोणता पुढे प्रेझेंट असतो, ह्या स्ट्रक्चर मध्ये काय प्रेझेंट असते. म्हणजे फॉस्फरस आणि शुगर, आणि हे म्हणजे काय नायट्रोजन बेसिस आहे. अटॅचमेंट हायड्रोजन बॉन्डचे असते. ओके, आणि इथं जी अटॅचमेंट ह्या नायट्रोजन आणि या फॉस्फरस मध्ये, ती अटॅचमेंट कशाची, शुगरची आहे. ग्लायको म्हणून त्याला नाव आहे, ग्लायकोसिडिक. ओके, ग्लायको शुगर जे म्हणतो आपण, म्हणून त्याला कोणतं आहे, ग्लायकोसिडिक. आणि फॉस्फरसच्या नावावरूनच अटॅचमेंट, फॉस्फरस कसा अटॅच आहे या शुगरला, तो फॉस्फोडायस्टर. ओके, डबल हायड्रोक्सिल ग्रुपला अटॅच म्हणून डायस्टर. ओके, असे सगळे पॉईंट काय करायचे, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. ओके, हो, तुम्हाला लेक्चर समजलं असेल. ओके, व्हिडिओ डबल टिबल काय करा, रिपीट करा, आणि मगच तुम्हाला काय होईल ते पूर्णच्या पूर्ण लक्षात बसेल. ओके.